میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے سے نہیں ہوگا، آئی کی ناٹ ڈو اٹ، یہ وہ فکرہ ہے جو ہمیں اکثر اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، کولیگ سے اور بہت سارے سوسائٹی میں دوسرے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جب آپ ان وجوہات کو جان لیں گے تو پھر آپ کے اندر وہ ایٹیٹیوڈ یا پازیٹیو اپروچ پیدا ہوگی کہ آپ آئی کین ناٹ ڈو اٹ کو چینج کر دیں گے کہ آئی کین ڈو اٹ۔ میں نہیں کر سکتا آپ تبدیل ہو جائے گا آئی کین ڈو اٹ۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ان سے میرا سوال ہوتا تھا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے؟ تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ اٹس اوکے، فیل ہونا کامیابی کے لیے بعض کا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ چھوٹے تھے، آپ سائیکل چلانا سیکھ رہے تھے، آپ کے والد یا آپ کے بڑے بھائی آپ کو سائیکل چلانا سکھا رہے تھے، آپ کو ڈر لگتا تھا، گرنے کا ڈر لگتا تھا، چوٹ لگتی تھی۔ مجھے بہت ساری چوٹیں لگیں جب میں سائیکل چلانا سیکھ رہا تھا، لیکن جب آپ نے اس ڈر کو اوور کم کر لیا تو آپ کو سائیکل چلانی آ گئی، آپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا، آپ نے اپنی زندگی میں سائیکل کو چلانے کے لیے جو بیلنس چاہیے تھا وہ سیکھ لیا۔ تو جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے تو وہ ڈر کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آئی فیئر فیلئر، اٹس اوکے، ایک دفعہ فیل ہو جائیں گے، دو دفعہ ہو جائیں گے۔ اگر تھامس ایڈیسن یہ سوچتا تو آج کبھی بھی ہمیں بلب نہ ملتا، یہ جو بلب ہم گھروں میں روشنی کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ نہ بنتا۔ تو اسی طرح جب ہم کوشش کریں گے، ہم اپنے خوف کے اوپر، اپنے ڈر کے اوپر قابو پا لیں گے۔ فیل ہونا کامیابی کے لیے بعض کا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا، بہت سارے لوگوں سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ فیل ہو جائیں گے، تو ان کا جواب تھا کہ یار میری روٹین نہیں ہے، میرا ٹائم خراب ہے، میرا وقت ایسا چل رہا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کمفرٹیبل ہوں اپنی زندگی کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کمفرٹ زون جس میں وہ ابھی زندگی گزار رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں ایک نوکری کر رہا ہوں، اس نوکری نے مجھے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ مجھے مہینے کے آخر میں سیلری مل جاتی ہے، ایک ہینڈسم سیلری مل جاتی ہے، میں اپنی جاب سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں، مجھے کچھ اور سوچنے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ آپ کی جاب چلی جائے تو آپ کے پاس پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ آپ جاب ضرور کریں لیکن ساتھ میں کچھ بزنس کر لیں، چھوٹا موٹا کوئی سائڈ بزنس، کوئی انویسٹمنٹ، کوئی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ، کوئی شیئرز میں انویسٹمنٹ، کوئی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ۔ پارٹ ٹائم آپ اپنا کچھ کام کریٹ کریں، آن لائن کچھ سٹارٹ کر لیں۔ بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں، لیکن کیونکہ ہم کمفرٹ زون میں ہیں، ہم اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یار چھوڑو، کون کرے۔ تو اس اپروچ کو آپ بدلیں اور دیکھیں کہ ہم کیسے اس کمفرٹ زون سے باہر نکل سکتے۔ جن لوگوں نے بھی ترقی حاصل کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالا ہے اور پھر وہ ترقی حاصل کی۔ تیسرا جواب جو بہت سارے لوگوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ یار میرا کرنے کو اس لیے دل نہیں کرتا کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ویسا نہ ہو، اس کی بجائے کچھ اور ہو جائے، لیکن جب تک آپ کریں گے نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ غلط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ایک چیز کی تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو یہ تو گارنٹیڈ فیلئر ہے نا، کیونکہ آپ کچھ کر ہی نہیں رہے۔ لیکن اگر آپ کچھ کر رہے ہیں اور نتیجہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ بھی نکلے، ایٹ لیسٹ یو ٹرائیڈ، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی نئی اپرچونٹی، کوئی نئی آئیڈیا نکل آئے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی اوور کم کریں کہ یار میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو اس سوچ سے بھی آپ باہر نکلیں، کوشش تو کریں، پھر جب وہ اگلا سٹیپ ہوگا تو اس کے بعد اس کو دیکھ لیں گے۔ تو خود سے اسیوم نہ کریں کہ کچھ غلط ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو جائے۔ تو چانس جو ہے وہ 50-50% ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ کچھ غلط ہوگا؟ آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ کچھ پازیٹیو ہوگا۔
तो इसको इस तरह आप ओवरकम कर सकते हैं इस फीलिंग को। फिर बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि यार मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं करना कैसे। आप हर चीज़ सीख सकते हैं। आप मोबाइल चलाना सीख सकते हैं, आप कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन गेमिंग सीख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सीख सकते हैं। तो वो क्यों नहीं सीख सकते जो आप करना चाहते हैं? तो ये जस्ट एक एक्सक्यूज है कि मुझे पता नहीं है। आप बहुत सारे उस फील्ड के जो लोग हैं, कोचेज हैं, मेंटर्स हैं या सिखाने वाले, उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा। और दूसरा ये है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, आप स्टार्ट करें, आप वक्त के साथ साथ आप सीखते जाएंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने रिसेंटली एक कोर्स किया, मुझे एक सॉफ्टवेयर सीखना था, मुझे बिल्कुल उसका भी आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने विद इन 3 वीक्स उसमें इतने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया कि मैं बुनियादी चीज़ें उसके अंदर कर सकता हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, आई विल बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट सॉफ्टवेयर। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो पता कर लो भाई, किसने मना किया आपको? लोगों से बात करो, इंटरनेट पे देखो, वीडियोस देखो, कोर्सेज लो, जो उस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हैं उनसे बात करें और सीख लें। जब आप ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आप अपनी सलाहियतों के ऊपर और अपने आप के ऊपर बिलीफ नहीं है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपने आई कैन नॉट डू इट को आई कैन डू इट अप्रोच में चेंज करना, और वो उसी वक्त है जब आपको अपनी ज़ात के अंदर यकीन है, आपको कॉन्फिडेंस है। हम सबको मालूम है कि कुछ भी अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उसको चेंज करना आसान होता जाता है। तो जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, तो वो चीज़ फिर आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, आप हमेशा देख सकते हैं कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, माँ बाप से आप बात करें, उनकी सपोर्ट हासिल करें, क्योंकि जब लोगों की सपोर्ट आपको मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप अपने माइंडसेट को कैन नॉट डू से कैन डू अप्रोच में चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो सीक असिस्टेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, जो आपके दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, उनसे आप मदद लें ताकि वो आपका जो इनिशिएटिव है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें आपको सपोर्ट करें। हर वक्त अपने जहन को ट्रेन करें कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब भी आप शीशे के सामने खड़े हों, जब भी आप बैठे हों, कुछ सोच रहे हैं, लेटे हों, अपने आप को कन्विंस करें कि आप ये कर सकते हैं। जब आपका जहन ट्रेन हो जाएगा इस काम को करने के लिए, तो आपको आसानी होगी उस काम को एक्चुअली करने के लिए। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, रिपीट करें, रिपीट 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 एवरी डे, रिपीट दिस वन इन फ्रंट ऑफ द मिरर कि मैं ये कर सकता हूँ। और जो लोग भी आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, उनको गलत साबित करें, उनसे डिस्टेंस कर लें। अगर तो वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन वो अगर आपको डिस्करेज कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों से आप फासला अख्तियार करें, क्योंकि वो आपके दोस्त नहीं हैं। क्योंकि दोस्त वो होते हैं जो आपको सपोर्ट करें। तो हमेशा आपने ये जहन में रखना है कि दूसरे लोगों की ओपिनियन की वजह से मत करना छोड़ें जो आप करना चाहते हैं। तो ये बड़ा कॉमन आंसर होता है लोगों का, वो मैंने घर बात किया है, वो भी नहीं मान रहे, तो मैं नहीं कर सकता। तो भाई, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते उस काम के लिए, तो आप खुद तो अपना डिसीजन करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और किस तरह आप इसको करना चाहते हैं। दूसरे लोगों की ओपिनियन और सजेशन की वजह से अपने ज़िंदगी के मकसद को हासिल करना मत छोड़ें, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी है और आपने गुजारनी है, उन लोगों ने नहीं गुजारनी। तो इस हैबिट को अपने अंदर पैदा करें कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं लोगों को गलत साबित करूँगा और मैं अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करूँगा। और इन एक्सक्यूजेस को, कंफर्ट जोन्स को, फियर्स को, लोगों की राय को आप सेट असाइड करें और मूव करें, क्योंकि बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस दरवाजे को खोलना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने की चाबी आपके पास है, और वो चाबी ये है कि आई कैन डू इट। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।